केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल उन्होंने अस्तीफा दिता है, ये मंदभागा है, अनफॉर्चुनेट है। जे कोई गल सीगी, कोई खदशे सी तो तुसी मिल बैठ के तय कर सकते थे, वो दूर हो सकते थे। राजनीतिक पंडित है वो कहते कि हुण टुट जानी है तड़क करके अकाली दल ते बीजेपी दी। उन्होंने कहा कि हरसिमरत बादल हुणां ने अस्तीफा दे दिता, कहते तलाक भी दिनी है तो रहना भी साईं दे नाल ही है। ये गल होगी फिर तो ठीक ही कहते हैं। फिर ना तुसीं एग्जाम्पल देती कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई, अकाली दल के नुमाइंदे भी सीगे, तुसीं भी सीगे, तुसीं कह रहे हो कि पुछया गया, उस समय तो सारियां गल्लां होईयां, पर हुण सुखबीर बादल क्यों कह रहे कि साडे तो पुछया ही नहीं गया। सवाल ये गल तुसी उन्हां कोलों पुछो ना, जो मैं तुहानूं एग्जाम्पल देती है गल तुसी पुछ सकते हो कि कोर कमेटी की मीटिंग हुई सी कि नहीं हुई सी, ते जे उहदे तुसी प्रैस कॉन्फ्रेंस कीती सीगी फिर इहदा मतलब पुछगिछ तां होई है। भरोसा किद्दां करिए? कहते कि पहलां कहते सी कि खात्यां दे विच 20 ਲੱਖ रुपए आ जाऊगा, कहते किधर गया वो तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ वादे सी, वो तमाम गल्लां सी कि स्विस बैंक चों पैसे आ जाणगे, कि उन्हां चीज़ां नूं लैके किसानां नूं गुमराह कीता जा रहा। बीजेपी ते मेरे ख्याल लोग तां भी एतबार नहीं करते होए। किसानां दे हितकर हैगा, ये भरम भुलेखे पा रहे हैं सिर्फ सौड़ी राजनीति के कारण। भरम भुलेखे फिर तुहाडे नाल दा जिहड़ा गठबंधन है जिहदे नाल वो भी पा रहा फिर भरम भुलेखे। देखो मैं तो तुहानूं जिहड़ी गल इंस्टा दसी है उन्होंने सारियां गल्लां क्लीयर कीतियां। तुसीं कहा कि अकाली दल उदों नुमाइंदे उन्हां दे सीगे उस मीटिंग दे विच, पर हुण अकाली दल स्टैंड क्यों बदल रहा फिर अकाली साहब? ये प्रश्न जिहड़ा है नहीं, ये श्रोमणी अकाली दल नूं करना चाहिए कि भी वो स्टैंड क्यों बदल रहा है, लेकिन उन्हों का स्टैंड हक विच सीगा। फिर साडे जिहड़े फादरली फिगर है सरदार प्रकाश सिंह बादल जी, उन्होंने भी बयान दिता, खुल के बयान दिता कि भी ये जिहड़े है ऑर्डीनेंसिस है किसानों के हक च है। सुखबीर बादल उन्होंने दिता हैगा हक ज गल तो वही है ना, पहला बयान हक च दे दिते तो पर हुण क्यों बदल गए? क्योंकि हुण धरने लगे हुए सुखबीर बादल हुणां दे घर दे बाहर भी शायद तां ही है। फिर मैं कहा जी बदल गए, एक प्रश्न उन्होंने पुछो। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਵਾਲ ਮਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੇ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਅਗੇਂਸਟ ਦਲ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਔਰ बीजेपी के सीनियर आगू खुल के बोलने वाले मनोरंजन कालिया साहब मौजूद ने। कालिया साहब किस तरह देखते हो खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस नूं लैके पूरे देश के विच किसान प्रोटेस्ट करते हुए नज़र आ रहे, सड़कों ते किसान, और इसे दे तहत ही हरसिमरत बादल पंजाब दे विच भी तुहाडा गठजोड़ लंबे समय तो रहा और उन्होंने अस्तीफा दे दिता। वो कहते कि ये बिल किसान विरोधी है। देखो जिद तक केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल उन्होंने अस्तीफा दिता है, ये मंदभागा है, अनफॉर्चुनेट है। क्योंकि जिहड़ा NDA है वो श्रोमणी अकाली दल का और भारतीय जनता पार्टी का साथ बड़ा लंबा और पुराना है और इस गल का कि जिहड़े ऑर्डीनेंसिस है हुणे कानून बदलण जा रहे हैं क्योंकि पार्लीमेंट दे विच जिहड़ा हैगा वो पास होण जा रहा है, लोक सभा दे विच पास हो गया, हुण राज्य सभा दे जाना है। जे कोई गल सीगी, कोई खदशे सी तो तुसी मिल बैठ के तय कर सकते थे, वो दूर हो सकते थे। कहते सानू पुछया ही नहीं गया। सुखबीर बादल ने खुल के ये गल कही है कि सानू तो पुछया ही नहीं गया, अकाली दल की तो सहमति लई नहीं इस चीज़ से, चुपचाप सब कुछ कर दिता गया। देखो ऐसा है जो ऑर्डीनेंसिस आए, साडी पंजाब दी भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी और श्रोमणी अकाली दल की कोर कमेटी की बैठकां हुईयां और उहदे विच असीं उन्हां नूं ये गल कही कि भी तुहाडे की खदशे है, लै दे के आए ये गल आई कि भी MSP जी हैगी है मिनीमम सपोर्ट प्राइस वो ख़त्म हो जाएगी। असी ये गल जी अपने केंद्रीय नेतृत्व नाल कीती और उन्होंने फिर असी दूसरी कोर कमेटी के अश्योर करवाया कि भी MSP जी हैगी है वो रहेगी, इनू कोई ख़त्म नहीं करेगा। तो श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सरदार सुखबीर सिंह बादल उन्होंने गल कही। मीटिंग तुसीं मौजूद सी? हाँ मैं मौजूद सी। ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਤੀ ਆ ਜਾਏ। ਲਿਖਤੀ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੀ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੇ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ
ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 14 ਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਨਿਭਾਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਢਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਊਗਾ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਔਖਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੰਡਤ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੜਕ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਐਨਡੀਏ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਐਨਡੀਏ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਲਾਕ ਵੀ ਦਿੰਨੀ ਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਈਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਉਤਾਰ ਚੜਾਓ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਸਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅਧਿਕਸ਼ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਲਾਨੀਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਵਾਹ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਗੱਲ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੀ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਖੈਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਠਬੰਧਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਪਾਰਟ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਕਰਾਰ ਤਾਂ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਤਾਂ ਪਾਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਹੈ ਵੋਟ, ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਰਵਾਂਗੇ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੋਚ ਨਾ ਮਿਲੇ ਰਾਹਾਂ ਬਦਲ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਉਣਾ ਔਰ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਜਨਆਧਾਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ? ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਪੇਖ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿੱਦ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ, ਮੁੱਢ ਆਪਣਾ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਓ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕਦਮ
ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਤਾ ਜਦੋਂ ਯੂਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਸਟੋਕ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਮਨ ਚਾਹੇ ਰੇਟ ਤੇ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰੇਟ ਤੇ ਹੀ ਵੇਚੀਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਸਸਤੇ ਦਾਮਾਂ ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪਊਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਵਨਿਊ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਮਾਰਕੀਟ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਇਰ ਔਰ ਸੈਲਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ। ਫਿਰ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰੇ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਭਾਅ 'ਤੇ ਵੇਚਣਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ STM ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਉਹਨੂੰ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਜੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਉੱਥੇ ਵੇਚ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵੇਚ ਲਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਨਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ। ਰਾਦਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁੱਗਣਾ ਤਿੱਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬਫਰ ਸਟਾਕ ਹੈ ਵੀਟ ਦਾ, ਚੌਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਨਰੁਲਦਾ ਪਿਆ। ਜੋ ਸਟਾਕ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਬਾਈ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਸਟਾਕ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭਾਅ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਫਸਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਸਲ ਹੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਵੀ ਲੈਣ ਉਹ ਇਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ। ਕਨਵਿੰਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਲੋਕ ਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨ? ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਉਹ? ਤਮਾਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਅਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤਮਾਮ ਗੱਲਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸਵਿਸ ਬੈਂਕ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੋਕ ਤਾਂ ਵੀ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਮ ਜਾਲ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਰਮ ਜਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਇਰੇ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਤਜਰਬ ਦੇਣੀ ਕਿ ਨਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ 50 ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 100 ਜਾਂ 50 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਕੰਪਿਊਟਰ ਪਿੱਛੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਾ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇੰਨੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਨੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਰੌਲੇ ਰੱਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੰਪਿਊਟਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ, ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਭਰਾ ਨਾਲ, ਕਹਿਣਾ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਿਜਲੀ ਕੱਢ ਲਈ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਦੇਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈ। ਭਾਈ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਟਰਬਾਈਨ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੱਢੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਆਮਲੇ ਦਾ ਖਾਧਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣੇ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਲਈ ਇਹ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਮਿੰਟ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਲਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਲੋਕ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਤਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ। ਇਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਭਾਵੇਂ ਧਰਨੇ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਰਤੇ ਪੂਰੇ।
ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਰਜ਼ਾ ਕੁਰਕੀ ਖਤਮ, ਫਸਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਰਕਮ। ਸਾਰਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗਾ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਾਰਾ ਮਾਫ, 90,000 ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ, ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ 4,000 ਕਰੋੜ। ਉਹ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਪੈਰੋਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਇਟਸ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਰਿਫਾਰਮਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, 19 ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ APMC ਸੀਗਾ, ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਹੋਈ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਇੰਨੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਂ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੂਜੀ 'ਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਣੀ ਭੇਜਤੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲਿਖਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨਾਨੀਮਸਲੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਰਾਦਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿੱਠ ਥਪਥਪਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਨ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ, ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕਿਤੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਪਾ ਰਹੇ ਆ ਸਿਰਫ ਸੌੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇੰਸਟਾਂਸ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਦੋਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਦਰਲੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹੱਕ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਹੱਕ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਦਲ ਗਏ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਹ ਸੁਖਾਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਆ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ BJP ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ? ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਠਬੰਧਨ ਹੈ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਖ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ 2022 ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਵੀ 17 ਦੀ ਰਾਹ ਵੀ ਸੁਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ 7 ਦੀ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੁਖਾਲੀ ਸੀ ਤੇ 22 ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਜਨ ਆਧਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਵਾਲਾ ਹੱਕ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਗਠਬੰਧਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਹੁਣ BJP ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਖ 'ਚ ਹੈ ਕਿ 22 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ। BJP ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ तमाम ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉਹ ਸਵਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਹੁਣੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿਆਨ ਕਿਉਂ ਬਦਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਖੈਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਿਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋਜ, ਜਗਬਾਣੀ TV, ਜਲੰਧਰ।